Pokhara Voice presents. Pokhara Voice presents. यो टाइटल दिनुभन्दा अगाडि म थोरै एउटा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। यो पेपर कसरी मैले लेख्न खोजेँ भने पहिलादेखि पनि सुनिएको हेरिएको कर्णालीका पश्चिमका कुराहरू गरिराखेको, तर लास्ट इयर मेरो एउटा यस्तो घटना घट्यो जो चितवनमा गएको थिएँ। चितवनमा गएको त्यो हाम्रो रिलेटिभमा अथवा त्यहाँ नजिकै के भयो भने एउटा बाहुन कम्युनिटीमा कोही मान्छेको डेथ भयो, बुवाको डेथ भयो। त्यस पछाडि काठमाडौँबाट खबर गरियो हतार हतार छोरी जान लागेको। छोरी गइसकेपछि बाटोमै मिन्स भएछ। बाटोमा मिन्स भइसकेपछि उसलाई त्यहाँ इन्टर गर्न दिएन, त्यो एरियामा नै बस्न दिएन। बस्न नदिएपछि किन भन्दा ऊ मिन्स भएको हो भनेर। आज ऊ त्यो बाहुन परिवार थियो, घिमिरे परिवार, कसैले पनि परिवारले पनि बाँच्दैन त्यहाँ। त्यसपछि उसले मामा घर भनेर त्यो ठाउँ छोडेर अर्कै ठाउँमा जानु पर्यो। कतै विडम्बना लाग्यो मलाई त्यो। एउटा मिन्स हुँदैमा आफ्नो बुवाको डेथ हुँदाखेरि ऊ त्यहाँ जानसम्म पाउँदो रहेछ, बस्नसम्म पाउँदैन। एज अ होल घिमिरे कम्युनिटीले हेर्नु पनि नहुने रहेछ के भनेको। कति कडा नियम रहेछ त्यो भन्ने एउटा घटना। अनि त्यो दुईजनालाई थाहा थियो। ल बाबाले पनि केही सपोर्ट गर्नुभयो भएन, उहाँले यो विषयमा बोल्नु भएन, तर आमा जो कलेज पढाउनु हुन्थ्यो उहाँले पनि भन्नुभयो कि यो त गर्नै पर्छ। फेरि त्यहाँ पनि दुईटा पर्सपेक्टिभ देखेँ। आफ्नो छोरीलाई चाहिँ दोस्रो मेन्सुरेसनदेखि आफ्नो किचनको कोठासम्म जान दिने, तर काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बाहिरै ल्याउने, त्यहाँ पनि अलिकति फरक देखियो मेन्सुरेसन केसमा। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो देख्यो भने भक्तपुर एरियामा मैले देखेको त्यहाँ झन् यति कडा रहेछ कि सबै वेल फ्यामिली भनेको इकोनोमिकली, एजुकेसनली, प्रोफेसनली, तर पनि त्यहाँ एकदमै डरलाग्दो स्थिति देखेपछि मैले यसलाई हेर्ने प्रयास गरेको छु। अब यसमा चाहिँ मैले कन्सेप्चुअली केही कुराहरू गर्छु। अब 10 मिनटमा सबै कुरा त म गर्न सक्दिनँ होला, तर यो रिसर्चमा मैले सोसियल इमेजिनेसन अफ मेन्सुरेसन भन्दाखेरि हाम्रो टेक्स्टहरू हिन्दू रिलिजियस टेक्स्टहरूसँग पनि जोडेको छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति यसलाई कन्सेप्चुअलाइज गर्छु। Menstruation is a women's monthly bleeding process. Having a regular menstrual cycle is a symbol of the essential part of female body, such as the body chemicals, hormones are functioning naturally. Menstruation is a normal physiological and periodic process. However, it is perceived in a different way in different religious assumptions, social imagination, and cultural practices. All these terms are used to refer menstruating women in verbal communication in Nepali language. This term in English language literally mean isolated or impure or untouchable. Commonly, the uttering of these words by women find themselves in a situation of menstrual period with a confined exposure in day-to-day life. Next, many Nepali women face discriminatory unfair practices during their menstruation period. Despite its when 2015 age is still in practice due to powerful religious, social and familial pressure, which compels menstruating women as a girl to live outside their house in Chhaupadi, particularly in the mid and far western community, and to live in other area in a separate room or separate place of 4 to 7 days. Is socially defined and how that is shaping a girl's life. How mental and physical well-being is very much dependent on that definition of menstruation and all that. So thank you, Meena, for that. And I would like to request Kadambari for her presentation. I'm going to briefly telling about the background, then introducing the community-based sanitary pad production, research questions, methodology, analysis, and conclusion. I'd like to mention that this is a paper from a work in a progress. So rather than analysis and the findings, I like to call it as an impression. So this is a mensuration mapping from 2017's scoping review and review report of PSI. So which state that 67% of female population in Nepal is in 15 to 54 age group. Among them, 52% are in menstrual cycle every month. So that makes 2,090,000 women menstruating every day. And when we look at the assistive devices they are using for the menstruation, 85% of adolescent girls are using cloths, the traditional way that's been
as a conclusion, is like there is evidence suggesting that majority of adolescent girls and women are facing difficulties to access sanitary pads, and the main reason for assessing inaccessibility to sanitary pads is appropriateness. I'd like to present this South Indian man who has done a revolution in sanitary pad production, Arunachalam Mruganatham, who basically is a school dropout, but after his marriage, if others know about his story, it's a very interesting story. So after getting married, so he was one day he saw his wife hiding some clothes, and then he came to know that she was trying to manage her menstruation with the cloths, and then he worked forward to make sanitary pads available in community, especially to the rural women. So finally, I'd like to conclude with for women, by women to the women. That the words I brought from Arunachalam when he first invented that machine and made it accessible to rural women in India. Thank you. So it shows that how a man can bring changes, or how man supporting women is important. That shows that. Nepal आने-जाने गरी थाहा 30% and मेरो अनुसन्धान प्रशिक्षणको बारेमा, एजुकेसनको बारेमा, जेन्डरको बारेमा, मेरो PhD प्रशिक्षणको बारेमा. But for 20 years, Kay has also, 15 years, Kay has also been coming to work with me in Nepal, and we had a link with PK Campus, Sarid, we've worked with Madhu, we've worked with Nepal School of Social Work. So, Hamro Anusandan, usually it's NGO requested or with other academics. So we like to do collaborative research. And it's really important that we also collaboratively publish. Because it's also important to know, though, that in England it is also an issue. The boys are teasing the girls, there is some shame. In the advertisement of the sanitary pad products, they use blue panny. But I don't bleed blue. So we have questions that we are also asking about. And also with school attendance, one of the issues we were asked to look at is around school attendance. Also in England that is an issue because pads are very expensive. It's a global topic, a global issue, not just Nepal, it's a global issue. And the ones that we have been researching have been in Nepal 2010-11, but they became very popular after the earthquake. So we were asked to evaluate the impact of these kits. So you get them out? Yeah. So you have a kit, and inside the kit is the rewashable, reusable pads. And Hamrana Sandan, product design, and so you can pass it round. Pass around. It's all clean. Don't worry. Funding from the British Academy. So ma auni sokchu. Ma campus ko paisa taina, anusandan ko paisa taina, auni sokvina. So we've been interviewing lots of different NGOs. The importance is how many NGOs in Nepal? But impact evaluation, monitoring evaluation, evidence-based research is really important. So we've been interviewing, this one you know already, that you have hygienic system, there's many taboos, post-earthquake. So there's Nepali research happening about this topic. About menstruation, everybody knows about Chapauri. Oh? In America, it's in the curriculum, in the school, in the newspaper. But your system, everyone's looking at them now. Yeah. Have you been in a cowshed on the period? Yeah, have you? Have you? Have you?
Yeah? Has anybody here in this room sent their daughter to the cowshed? Maybe, yeah? And if you have, then maybe have... So, यो नेपालीको जीवन कस्तो कम्प्लेक्स यो to Nepal होइन यो धेरै फरक यो caste, ethnicity, location, rural, urban, age, generational, but your story dominates the news. Everybody's researching this one, but it's not everything. So it's really important to have a Nepali narrative and Nepali Anusandhan. So it's important for your students of sociology and health to come together and social work and have interdisciplinary research. It's a health problem, it's a sociological problem, it's an educational problem or issue. To provide not just the pads to use, but also education. So what's really, really important is not just the products, but the education that goes with them, and how to change attitudes. So when we handed these out, everybody started talking. Yeah, no one was listening to Sarah, everyone was talking. Because it starts to talk, it starts to dialogue, it starts to break down some of those barriers and to get people to talk about them. So that's the idea that can link into perhaps changing attitudes and starting a conversation. And reproductive health, menstrual health, class 8 and 9 in the curriculum. In the book, if it's a male teacher, they just, read that. So sometimes you need women, sometimes you need men. In the pack, some packs, you also get knickers. And then you have a conversation and you have the discussion, which is really, really important to break down. But in some places, the kit contains the underwear, the panties. But in Kathmandu, you don't need the panties because they already have them. So each kit is different depending on the organisation, the funding and the needs of the local people. And sometimes it's just one pad. Yeah, just one. Evaluate their products and their distribution to help them to improve. One of the issues that there is, and this links into debates that are happening this morning around development and modernisation and colonisation, is a lot of the kits are made abroad. They're made in America, in the United States, in Australia. And then the wife is like, oh my God, because you can't talk about this. But in the far west, because the women don't want to dry it in front of their husbands, because apparently you are gods, apparently. I'd like to know why, but you know. And so they are drying them underneath the bed. So they are getting mouldy and damp. So this is the worst thing. You are better having nothing than having something that is not clean. So this is why we have to include men and the community, young boys, the older generation, in the education package. But this is happening. We're not doing it. It's already happening. And what we found, if you go back to, for example, but you really need to have it better. It's much better if it's self-sustaining, if it's actually economically viable. So everybody wants to make locally. And one of the key things, narratives, which is coming through from the NGOs, is that they want to share and learn from each other. So if you have any questions related to the audio presentator, you can. समयको बचत गर्न सक्छौँ त्यो विज्ञानमा, त्यस कारणले केही तपाईँहरूको क्वेसन्सहरू केही उहरू छ भने के अझ यसको जटिलता चाहिँ नेपालको पूर्वी भागमा भन्दा पश्चिम भागमा देखिन्छ। म्याडमले चाहिँ धादिङको अध्ययन गर्नुभएको छ। अब त्यो धादिङ भनेको अलिक पूर्वी भाग, त्यहाँ चाहिँ अलिकति अझै त्यो समस्या नभएको क्षेत्र हो कि जस्तो लाग्छ कि अझ त्यतातिर जानु सकेको भएदेखि धेरै कुराहरू आउन सक्छ कि भन्ने मेरो एउटा सुझाव। धादिङको भन्दाखेरि नि धादिङमा अलिक कम छ किनभने त्यहाँ तामाङ कम्युनिटीहरू धेरै छ होइन, गर्दाखेरि तामाङमा हाम्रो चाहिँ यो किसिमले फलो गर्नेहरू छैन। र एउटा चिज चाहिँ यो अर्थक्वेक भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन जिआइडीले रिकभरी प्रोग्राममा जानुभयो त्यहाँ भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ त, बिकज इट्स एन नट ओन्ली अपर्च्युनिटी फर रिकन्स्ट्रक्सन, रिडेभलपमेन्ट अल्सो भन्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरूले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ
sanitary pad को चाहिँ कुनै विकल्प हुन सक्छ त भनेर त्यहीको महिलाहरूले राख्नु भएको अन्त डेफिनेटली पश्चिममा भन्दा चाहिँ त्यहाँ प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो र त्यही भएको भएर इजीसँग यो आयो पनि होला होइन किनभने उहाँहरूले केही मिन्स छ भनेर खोज्नु हुँदाखेरि चाहिँ GIZ really wanted to bring that technology in Nepal र उहाँले ल्याएर फर्स्ट टाइम अहिले गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यो भएको भएर अलिकति स्टार्ट यहाँबाट हुँदाखेरि क्यान बी अ बेस्ट एक्जाम्पल हाम्रो सुदूरपश्चिमको दिदीबहिनीहरूलाई ल्याएर देखाउन पायौँ भने एक्सपोजर भिजिट गराउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ द्याट वुड कन्ट्रिब्युट अ लट टु होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रियलाइजेसनहरू गर्नलाई चाहिँ इट वुड कन्ट्रिब्युट जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई Excellent presentation. I just wanted to add one thing. Actually, silence has been broken since the earthquake, and particularly focus has been gone to sanitary pad kit, and that is important in the sense that women have to manage in one way or another, and our traditional way of managing is not that where we can celebrate they are managing in better way. But the other thing we have to address, not for you have already done your job and an excellent job. For us, for others, why do people consider menstrual impure? And then why do people consider menstrual women impure and dangerous? That is the key question, and that is where equally our focus should be menstrual exclusion. That is what is going on in throughout Nepal. In the rural areas, it is a bit harder. In urban areas, and it is getting very relaxed. That's why the whole notion of menstruation as impure and menstrual women impure and pollutant. More women talk about cleaning, and if your mother is important for passing on to the daughter, but then when that daughter goes into the new husband's house, and then we have responded to reports that they can't touch their husband, that they have been able to do everything and they've been free all their life. Save the Childrenले पश्चिममा उनीहरूको त्यो प्रोग्राम हुँदाखेरि जबसम्म फन्डेड प्रोग्राम थियो राम्रो भयो 6 कोटी अलिकति कम भयो जब सेभ द चिल्ड्रेन त्यहाँबाट आफ्नो प्रोजेक्ट आउट भयो अनि फेरि 6 कोटी फेरि अगेन स्टार्टेड अब सेमजुङ पनि अहिले जस्तै यहाँले भन्नुभयो त्यो फन्डको कारणले गर्दाखेरि कपासहरू आउन सकेको छैन त्यसले गर्दा प्रोडक्सन अलिकति रोकिरहेको छ यो सस्टेनेबल अलिकति डेभलपमेन्ट अलिकति लामो समयसम्म जान सक्ने त्यस्तो केही स्ट्राटेजी GIZसँग छैन छ उनीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजीमा चाहिँ यो पछि ह्यान्डओभर गर्दाखेरि इन्डियाको सप्लायरसँग नै उनीहरूले कनेक्ट गराउने भन्ने नै छ सो स्टिल प्रोजेक्ट इज अहिले पाइलटमै छ प्रोजेक्ट चाहिँ तर यसको मतलब उनीहरू सस्टेनेबिलिटी नहेरेको भन्ने चाहिँ बुझेको छैन मेरो चाहिँ उहाँहरूसँगको इन्टरेक्सनमा तर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि हाम्रो एनजिओको कति चाहिँ फन्डहरू आउँदाखेरि हामी सर्टेन टाइमसम्म काम गर्छ जान्छौँ यदि चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिटीले ओनरसिप लिने हो भनेदेखि चाहिँ होइन जस्तो त्यो चाहिँ कोअपरेटिभले त्यहाँकोले ओनरसिप लिएछ नि त सो त्यो ओनरसिपसँग इट्स नट ओन्ली अबाउट द वुमेन कोअपरेटिभ मेलहरू पनि त हुनु त त्यस्तो कम्युनिटीकोहरू चाहिँ जाउँ त इन्डियामा गएर खोजौँ होइन त्यहाँबाट हाम्रो गाउँमा त बजेट छ नि त स्थानीयमा एकजना गएर इन्डियामा त्यति टाढा होइन नि त महिला विकास कार्यालयहरू प्रत्येक जिल्लाहरूमा छ त्यसलाई सपोर्ट गरेर GIZले त्यसरी गऱ्यो भनेदेखि त्यो कार्यालय त कहिले पनि अनएन्डिङ प्रोसेस हो निरन्तर चलिरहन्छ र त्यसरी त्यो मार्फतबाट जाने भनेदेखि यो एनजिओ आइएनजिओ मार्फत जाँदाखेरि के हुन्छ भने सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हुन्छ सरकारी कार्यालय मार्फत कार्यक्रमलाई लन्च गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ अलिकति दिगोपना सोसल वर्करको चाहिँ काम त्यही हो कि हाउ वी क्यान त्यो एउटा इक्जाम्पल देखाएर चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गराउन सक्छौँ मेरो टपिक छ इम्पावरिङ वुमेन थ्रु सेल्फ डिफेन्स भनेर छ यसमा चाहिँ मैले रिसर्च मेथड्समा चाहिँ लिटरेरी रिभ्यू न्युज क्लिप अथवा कन्टेन्ट एनालिसिसहरू गरेको थिएँ अनि केही एक्सपेरिमेन्टहरू पनि मैले गरेको थिएँ सेल्फ डिफेन्स भन्ने बित्तिकै वाट कम्स इन योर माइन्ड वाट इज सेल्फ डिफेन्स Normally, when we talk about the self-defense, we think that it is like fighting, kicking and punching. Self-defense is not all about kicking and punching. In 100%, 70% is about mental empowerment of women. Awareness matters. And then 30% is only about
kicking and punching. But normally in our society, what we think that self-defense is all about kicking and punching. That's not. The emergence of second and third wave of feminists and the rebirth of the much broader women's self-defense movements. Essentially, your movements ko चाहिँ कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ. र Wendy L. Rose भन्ने एउटा चाहिँ युनाइटेड स्टेटको टिचर हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ चाइल्डहुड, फ्यामिली एन्ड जेन्डरको बारेमा उहाँले लेख्नुहुन्छ. उहाँले चाहिँ एउटा किताब लेख्नुभएको छ, Her Own Heroes, The Origin of the Women's Self-Defense Movement भनेर किताबमा चाहिँ इन डिटेलमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ मैले लिटरेरी रिभ्यू गर्दाखेरि केही कुराहरुसँग भेटेँ मैले. यो चिकागो डेलीमा चाहिँ पब्लिस भएको न्युज क्लिप हो. यसमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि जब इन्डस्ट्रियलाइजेसनको जुन डेभलपमेन्ट भयो, जब क्यापिटलिजमको सुरुवात भयो नि, त्यति बेला चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरुमा चाहिँ मेन्सहरुको चाहिँ बाहुल्यता थियो हैन. पुरुषहरुले मात्र त्यहाँ काम गर्थे. र जब चाहिँ एकजना महिला चाहिँ इन्डस्ट्रिजमा त्यति बेला काम गर्नलाई छिरिन्, त्यति बेला हजारौं पुरुषहरु चाहिँ वाउ केटी पनि आयो भनेर अलिकति नेग्लेक्ट गर्ने खालको, एब्युज गर्ने खालको एब्युसिभ हेराइहरु त्यति बेला हुन्थ्यो. यो चाहिँ पब्लिस चाहिँ 1906 मा पब्लिस भएको चाहिँ आर्टिकलको क्लिप्स हो यो चाहिँ. अनि त्यति बेला महिलाहरूलाई पनि सेल्फ डिफेन्स सिक्ने चाहिँ रहर भयो. र त्यति बेला महिलाहरूलाई सेल्फ डिफेन्स सिक्ने रहर जाग्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि यो मिलिट्रीजहरुमा चाहिँ व्हाइट मेन्सहरु छ नि, व्हाइट मेन्सहरुले चाहिँ आफ्नो ट्रेनरहरुबाट उनीहरूले सिके र चाहिँ वुमेनहरुले सिक्न पाएन. तर चाहिँ व्हाइट मेन्सहरुले सिक्दाखेरि उनीहरूको वुमेन जुन श्रीमतीहरु छ नि, व्हाइट वुमेन्सहरुले पनि श्रीमान मार्फत चाहिँ के टिप्सहरु सिक्न पाए. तर अन्यथा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 1915 मा चाहिँ $25 एउटा महिलाले सिक्नको लागि $25 तिरेर चाहिँ 1915 मा चाहिँ सेल्फ डिफेन्स त्यति बेला बक्सिङ सिक्ने काम चाहिँ त्यति बेला भएको रहेछ. अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ केटाहरूले जिस्काउँदाखेरि कसरी चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला महिलाहरूले आफ्नो डिफेन्स गरे भनेर चाहिँ त्यति बेलाको एउटा चाहिँ यो अमेरिकामा ओहामा डेली बी भन्ने म्यागजिनमा चाहिँ यो चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको के टेक्निक्सहरु चाहिँ 1914 को एउटा आर्टिकल्समा चाहिँ पब्लिस भएको छ. पिक्चर्स हो यो. एब्युजेस भनेर चाहिँ अर्को आर्टिकल मैले नै पब्लिस गरेको थिएँ. अनि फाइट ब्याक भनेर चाहिँ पनि मैले आफै पब्लिस गरेको आर्टिकल हो. दिस इज अल्सो माई आर्टिकल. अनि त्यसपछि नेपालमा कहिले कहिले नेपालमा पनि कसले ट्रेनिङहरु गराएर रहेछन् त भन्ने यसो कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्दा मैले के पाएँ भन्दाखेरि it was found that Miss Idesa Ramos and a self-defense instructor and her husband taught 2 hours of self-defense class to 30 women training in Kathmandu on 27 June 2014 मा काठमाडौँमा दिनुभएको छ. विदेशीहरु आएर दिनुभएको छ त्यति बेला चाहिँ representing empowering women in Nepal. EMN भन्ने संस्थाले चाहिँ दिएको रहेछ त्यति बेला चाहिँ. यो चाहिँ मैले के रे इन्टरनेटबाट निकालेको. त्यस्तै गरी वुमेन एम्पावरमेन्ट नेपाल फाउन्डेसन engaging women empowering self defense training 2013 मा पनि देखियो. सो नेपाल प्रहरीले पनि यो भुइँचालोको बेलामा नेपाल प्रहरीका महिलाहरूले चाहिँ त्यो भुइँचालो गएको क्याम्पहरुमा गएर चाहिँ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ सिकाइरहेको मैले पनि देख्न पाएँ र पत्रिकामा पनि यो आएको थियो. यो मैले गराएको ट्रेनिङको कुरा चलेको. अब र चाहिँ यो सेल्फ डिफेन्स र वुमेन एम्पावरमेन्ट भन्नमा के फरक छ भन्न म के फरक पनि देखाउन चाहन्छु. के त भन्दा सेल्फ डिफेन्स चाहिँ मार्शल आर्ट स्कुलहरुमा चाहिँ जहाँसुकै सिकाइन्छ. त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेट अफ प्याटर्न हुन्छ र चाहिँ लड्ने मात्र सिकाइन्छ. तर वुमेन एम्पावरमेन्ट वुमेन सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङमा एकदम फरक के छ भन्दा यहाँ चाहिँ किकिङ एन्ड पन्चिङ मात्र सिकाएन. कस इमोसनल भाइलेन्स हुन्छ, भर्बल भाइलेन्स हुन्छ, त्यसबाट पनि कसरी बस्ने, इमोसनल एट्याक्सबाट कसरी बस्ने, ती कुराहरु चाहिँ रियल सेल्फ डिफेन्स क्लासमा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ डिफरेन्सेस मात्र मैले देखाउन खोजेको. अनि अब म्यास्कुलिनिटी एन्ड फेमिनिटी कसरी कस्टर्ड हुन्छ भने हामीले म्याडमले नै पढाउनु भयो क्लासमा. हामीले एमफिल गर्ने कुरामा पढे जस्तो न्यारेटिभ्सहरु, ड्रामाजहरु, मुभिजहरु, बुक्सहरु हामीले जति पढ्छौँ त्यहाँ चाहिँ के त महिलालाई कमजोर पनि देखाएको हुन्छ, पुरुषलाई स्ट्रङ देखाएको हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ के त भन्दा मान्छेको मेन्टालिटी, बच्चाहरूको मेन्टालिटी त्यस्तै खालको बन्दै जान्छ भन्ने हामीले पढ्यौं. र चाहिँ त्यस्तै अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि फिमेलहरुको चाहिँ लोयर स्ट्याटस हुनुको कारण पनि के त उनीहरुलाई खानाहरु त्यस्तै खानाहरु खिलाइन्छ र उनीहरुलाई कमजोर बनाए. जस्तो हामीले अस्ति दंगल एउटा मुभिज हेर्यौं हैन, त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरुले राम्रो खाना, हेल्दी खाना दियो भने चाहिँ उनीहरु पनि स्ट्रङ हुँदो रहेछ भनेर. जस्तो संगीता वैद्यको कुरा हेरौं, हामी सँगै टाइक्वान्डो खेल्छौं, संगीता वैद्य फाइट गर्नुहुन्छ केटा छोरा मान्छेहरुसँग. तर सबै वुमेन क्यान डु द्याट, बट हामीलाई उनीहरुलाई त्यस्तो खालको चाहिँ एम्पावर गरिन घरमा चाहिँ हैन. त्यही कुराहरु चाहिँ यसमा छ. र चाहिँ यसमा चाहिँ मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु. के त भन्दाखेरि मैले म्याग्दीको बाब्याचरमा 1998 मा चाहिँ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ मैले त्यति गराउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले पढाउँदै त्यति बेला त्यहाँ देखाउन सिकाउने क्रममा चाहिँ केही महिलाहरू सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङको लागि आउनु त लुङ्गी लगाएर आउनुभयो कि. अनि लुङ्गी लगाएर आउँदा उहाँले चाहिँ त्यो गर्न सक्नु भएन. अनि यसले के देखाएको छ भन्दा हाउ म्यास्कुलिनिटी अनि फेमिनिटी सोसियली कन्स्ट्रक्टेड भन्ने कुरालाई म जोड्न खोजेँ. के त भन्दाखेरि चाहिँ
लुङ्गीले पनि महिलालाई चाहिँ त्यो फिटनेस दिँदैन तपाईँले हिल्सले पनि फिटनेस दिँदैन र चाहिँ मैले के एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ टेस्टिङ नम्बर 1 मा मैले के गरेको थिएँ सोसियोलोजीमा सरले के भन्नुहुन्छ तपाईँले गफ गरेर हुँदैन टेस्टिङ हुनु पर्यो एक्सपेरिमेन्ट हुनु पर्यो बल्ल त्यो थ्योरी बन्छ भन्ने कुरा सिकेको हुनाले टेस्टिङ गर्नुपर्छ भन्नु मैले श्रीमती र मैले चाहिँ एउटा के टेस्टिङ गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ म चपलेमा बस्छु बुढानील खण्डमा होइन र चाहिँ मर्निङ वाक जान्छु हामी मर्निङ वाक जाने क्रममा मेरो श्रीमतीले लुङ्गी लगायो मैले चाहिँ ट्राउजर लगाएर मर्निङ वाक गरेर एउटै स्टेपमा स्पिड नगर्ने भनेर सँगै जाने क्रममा चाहिँ मेरो श्रीमती थाक्यो किन उसले चाहिँ लुङ्गीले उसलाई दौड्नै हिँड्नै दिएन कि त्यसले टाइमिङ गर्यो उसले चाहिँ म फास्टर गयो म टाइममा चाहिँ त्यहाँ पुगेँ म होइन मेरो श्रीमती जान सकेन अनि त्यसपछि त्यसैमा छौँ हामी त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि घरमा आएर फेरि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि ओके यसैमा मैले के गरेँ भन्दा भोलिपल्ट फेरि जाने क्रममा मैले चाहिँ बिहानै 4 बजे अरूले थाहा पाउँछ भनेर बिहानै 4 बजे स्विच द रोल होइन रोल स्विच गरेर श्रीमतीको लुङ्गी मैले लगाएँ बिहानै 4 बजे देखेर लागिन्छ भनेर अनेस्टली होइन अनि श्रीमतीलाई ट्राउजर लगाउनु भने दुईजना दौडिँदाखेरि म चाहिँ लुङ्गीले अझ 2-3 चोटि बाटोमा लडेँ भनेपछि सी हाउ डिफरेन्सेस आर दियर के अनि त्यसपछि फेरि घरमा आएर फेरि किकिङ प्र्याक्टिस गरौँ न त ल भनेपछि अनि आइएम अ मार्सल आर्ट प्लेयर आई क्यान किक खाएँ होइन मेरो श्रीमतीलाई हान्नु पनि यति पनि खुट्टा उठ्दैन अनि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लुङ्गी जुन कुराहरू छ साडीहरू छ बुर्काहरू छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि वुमेनको फिजिकल फिटनेस जुन चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी छ नि सदियोदेखि महिलाले साडी र लुङ्गी लगाएर उनीहरूको शरीर नै यस्तै एकदम टाइट भइसकेको छ फ्लेक्सिबल हुन सक्दैन कि त्यति बेला के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके हुन्छ नि त दाइ अब ठिकै छ तपाईँले अब यस्तो जबरजस्ती गर्न थाल्नुभयो यस्तो बाटोमा गर्दा अरूले देख्ला नि थाहा पाउला नि होटेलसम्म जाउँ त भनेपछि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले सेक्स गर्ने खोजेको मान्छेको त्यो सेक्स इनर्जी यहाँ पुगेको हुन्छ कि त्यस्तै चलिरहेको हुन्छ कि अनि त्यति बेला उसलाई चाहिँ माइन्डलाई कन्भर्ट गर्नलाई बहुत मेहनत गर्नुपर्छ र उसलाई रिक्वेस्ट के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ होटेलमा जाउँ तपाईँको इच्छा पुरा गरिदिन्छु नि त होइन मान्छेले देख्ला बाटोमा बेइज्जत हुन्छ भनेपछि तपाईँ होटेलमा लैजाने बेलासम्म यु क्यान गेट लट्स अफ अपर्च्युनिटिज क्याप फ्रम द वे फाइट ब्याक होइन कि सरेन्डर गरिदिनु त्यति बेला फर्स्ट सरेन्डर होइन त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हुन सक्छ तपाईँलाई कसैले जबरजस्ती गर्नु खोज्यो भने चाहिँ सर मेरो त मेन्स्ट्रुएसन भएको छ आई एम ब्लिडिङ म्यान वाट यु वान्ट भनेर सायद उसलाई घिन लाग्ला ब्लिडिङ भएको महिलालाई कसरी बत्कार गर्ने मलाई घिन पनि लाग्ला अथवा भन्न सक्छ आई एम ह्याभिङ एड्स म्यान फल्स कुरा गरेर पनि आफूलाई चाहिँ वी क्यान प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रम सच काइन्ड अफ इभेन्ट्स भनेर जस्ट few tips. Your presentation short time भएको हुनाले thank you. मलाई पनि दिनुभयो अलिकति. I would like to really congratulate you. It was so interesting. Excellent presentation. कतिपय फ्यामिलीमा त्यो सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि त्यो संरचनाले यति बाँधेको छ कि अब आफ्नै श्रीमान छ होइन उसले चाहिँ उसको बिहेभियरमाथि कसरी डिफेन्स गर्ने त होइन एकदमै धेरै समस्या त्यहाँनिर छ कि आम ग्रासरुट लेभलमा हेर्दाखेरि त्यो स्किल त्यो के भन्छ आर्ट अफ लिभिङ भन्छ नि त्यो छँदै छैन कि अब कसरी अब श्रीमानले चाहिँ के ट्राउजर लगाएर लुङ्गी लगाएर नै हिँडेर होइन अनि के साडी नलाएर इभन हाम्रो कतिपय अझै पनि मैले देखिरहेको छु कलेज पढाउने म्याडमहरूलाई साडी लगाएर गए पो राम्रो हुन्छ त क्याम्पस पढाउन जाँदा एकदम पाइन्ट लगाएर गएर क्याम्पस पढाउने मान्छे होइन कहिले त्यस्तो पाइन्छ क्या हामीले सुन्न आउँछ हाम्रै काम हामीले पनि गर्छ अनि त्यो अवस्थामा कसरी डिफेन्स गर्ने होइन अनि अब त्यो भाइलेन्स त धेरै तहमा देख्छु कि मैले एकदमै धेरै तहमा देख्छु बाहिर देख्दाखेरि हजुरले भन्दा एउटा होला हामीले फेरि भोग्नेहरू भोगाइ अर्कै हुन्छ त्यो बेलाको डिफेन्स होइन त्यो कसरी त्यो आर्ट अफ लिभिङ जिउनको लागि त्यो डिफेन्सको लागि त्यो आर्ट चाहिँ कसरी दिने त होइन महिलाहरूलाई एकदमै धेरै समस्याहरू त मलाई एकदमै जहिले पनि खड्किरहेको छ क्या त्यो चाहिँ जतिसुकै सिकाउँदा पनि आँट्दैन त तिमी सक्छौ किन सक्दैनौ त भन्ने खालको अगाडि गऱ्यो भने जस्तो कुरामा पनि अगाडि र अहिले प्रुभ पनि भइरहेछ त्यस कारणले हामीले चिन्तातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो कुरा छ र यो कुरालाई चाहिँ हामीले घरबाटै सुरु गर्ने र विशेष गरी हाम्रो स्ट्रक्चरलाई कसरी चेन्ज हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले हुर्काउँदाखेरिदेखि नै एउटा केटीलाई कसरी हुर्काउन सकिन्छ त भन्ने कुरा आवश्यक भन्ने कुराहरू यहाँले राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यसको साथै म यो सेसन पनि अन्त थ्याङ्क यू